सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल किसानां दी ते केंद्र के नुमाइंदियां दी, बीजेपी के मंत्रियों की, बीजेपी के आगुआं दी। बीजेपी के आगू किसानां दे उत्ते, किसान आगुआं दे उत्ते वड्डा इल्जाम लगा रहे हैं। इस दे नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं ते हरजीत गरेवाल दे वल्लों बयान दिता गया। वो कह रहे हैं कि मसला हल ही नहीं करना चाहते किसान आगू। 5 स्टार होटलों के विच रुक रहे हैं। ਜਿਹੜੇ किसान नेता ने, गरीब किसान सड़क के उत्ते मर रहा है तो इस दे लई एक किसान आगू ही जिम्मेवार ने। यह हरजीत गरेवाल के वल्लों कहा गया। गरीब किसानों की जान की जथेबंदियों को चिंता नहीं है। बलबीर राजेवाल ने भी बीजेपी आगुओं के उत्ते मुड़ तो निशाना साधिया पलटवार किया है। बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं कि मंत्रियों के नाल जदों बैठक हो रही थी, बैठक के विच भी कहा है कि अपने लीडरां नूं समझाओ, तुहाडे लीडरां की ज्यादा ही जुबान चल रही है। शांतमई अंदोलन ਦੀ वजह करके ਅਸੀਂ चुप हाँ। देखो इस समय वार पलटवार होंदा होया नजर आ रहा है, पर इस सब दे विचाले कि वाकई ही किसान आगू 5 स्टार होटलों च रुकते हैं। बहुत सीरियस एलीगेशन ने। पर दूजा तो सवाल यह भी है कि जेकर होटलों च रुकने तो इसकी दिक्कत की है। यह भी किसान आगुओं के वल्लों कहा जा रहा है। तो बीजेपी के आगुओं के वल्लों किसान लीडरां दे उत्ते एक वड्डा इल्जाम लगाया गया। तो कहते हैं कि रात को आम जिहड़े किसान ने वो तो सड़कों पर होंगे ने, पर ये जिहड़े बीजेपी के आगुओं के मुताबिक जिहड़े किसान आगू ने यह होटलों के विच रुकते हैं। तो वार पलटवार होंदा होया नजर आ रहा। असीं अज कोशिश करांगे इस प्रोग्राम के जरिए कि बीजेपी के आगू ते किसान आगू आमो सामने बिठाइए, क्योंकि दोवें धिरां जदों बैठियां होणगीਆਂ गलबात उस समय ही हुंदी है ते उन्हां दे दोवां दे तर्क की हैगे ने वो लोकां तक पहुंचने चाहिए ने। साडे नाल इस समय हरमीत सिंह कादियां जी जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन कादियां दे प्रधान ने। हरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल कुछ ही पलों दे विच सुरजीत जियाणी भी जुड़नगे। असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे कि जिहड़े बीजेपी के लीडर इस समय उन्हां दे वल्लों या हरजीत गरेवाल होरां दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्हां दे मायने की ने। बयान ते इल्जाम बड़े तरीके नाल लगदे ने। कुछ आगू आंदे ने जो इल्जाम लगाउंदे ने तां पूरा उन्हां कोल चिट्ठा हुंदा, एक पेपर लैके आ जांदे ने कि देखो साडे कोल सबूत है। कि अजिहे कोई सबूत हैगे ने बीजेपी के आगुआं दे कोल, भी असीं अज जानण दी कोशिश करांगे। हरमीत जी स्वागत है तुहाडा। मेरा पहला सवाल, जिहड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी के आगुआं दे वल्लों होटल वाले, कि जिहड़े किसान आगू ने वो खुद होटलों के विच रुकदे ने, आम किसान सड़कों ते ने। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਰਜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਗਰਲਾ ਪਿਛੋਕੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। हरमीत जी साडे नाल सुरजीत जियाणी जी जुड़ चुके हैं। आप कोशिश करांगे कि दोवें एक दूजे तो जो कोई सवाल जानना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, जरूर देन। जियाणी साहब स्वागत है तुहाडा। देखो बहुत सीरियस एलीगेशंस लग जाते हैं तो उस तो बाद जवाब देना भी जरूरी होंदा है, सवाल पूछना भी जरूरी होंदा है। जिहड़े एलीगेशंस होटल वाले लगे ने कि 5 स्टार होटलों के विच रहिंदे ने किसान आगू, वो सिरे तो नकार रहे हैं। जियाणी साहब देखो जी, मैं तो ये गल कही नहीं। अगर देखो किन्ने कही है वो मैंने पता नहीं, मैंने इस गल का पता नहीं है। हमेशा तस्वीरां च नजर आउंदे ने, जिथे तुसीं मीटिंग दे लई जांदे हो उत्थे नजर आउंदे ने। तुसीं किनारा कर रहे हो, एक वक्री गल है, पर वो तो कहंदे ने कि साडे कोल सबूत है। कहंदे साडे कोल सबूत है कि 10-10 हज़ार के कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जाके रुकदे ने। ਉਹਦੇ ਪਰ गरेवाल साहब सबूत दे देंगे, पर कोई झूठ मार दे रहा है। मैं ना तो कही और ना मेरे को प्रूफ है। गरेवाल साहब को है तो कह देंगे, गरेवाल साहब प्रूफ दे देंगे।
ठीक है, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 1 ਜਾਂ 2 ਲੀਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਈ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਲੀਡਰ 2 ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਕਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਖਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਵੇ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਆਵਾਂਗੇ, 40 ਦੇ 40 ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ 40 ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 40 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, 3 ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੋਂ ਦਵਾ ਲੈਣਗੇ? ਜੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਥੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਣਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਊਗਾ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 4-4 5-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝੱਜੜ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਮਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆੜਤੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਲਸ। APMC ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਲੋ ਅਰਮੀਤ ਕਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਗੀ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜਿੱਦ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਓਵਰਰੂਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 1955 ਇੱਕ ਬੜਿਆ ਹੋਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚਣਾ। 18% ਵੈਟ GST ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੇਬ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਾਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਭੋਜੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ ਲਾਅ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਰੂਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਧਰ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘਟਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਾਏ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ।
ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੱਧ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਰੂਲ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਗੋਹਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਾਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ 40-45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।